Now our first sum is example 1 જોઈએ આપણે expand log 1 plus x, right, using Mackler series. Okay, so first of all what we do, this is our f of x બરાબર log 1 plus x. Okay, now f dash x log 1 plus x નું શું થશે, log x નું differentiation d by dx, or we can write like this 1 upon x, right? log x નું differentiation શું થશે 1 by x, right? Same way log 1 plus x નું 1 upon 1 plus x. Okay, now f double dash x our differentiation શું થશે, so we using these things x raised to n નું nx n minus 1, x raised to n નું differentiation શું થાય nx n minus 1. So what we do these things, 1 plus x raised to minus 1 આપણે લખીએ આની જગ્યાએ, right? આ ઉપર જશે એટલે શું થશે -1 પાવર, so આનો differentiation -1 1 plus x raised to -2, right? Same way triple dash x -2 આગળ આવતો રહેશે એટલે -1 -2 1 plus x raised to -3, right? આ માઈનસ માઈનસ શું થઈ જશે પ્લસ, રાઈટ? તો આપણે લખી નાખીએ 2, ઓકે, +2. અગેન 4 ટાઈમ ડિફરન્શિએશન 3 આગળ આવતો રહેશે -3 1 plus x raised to -4, right? Using this formula. ઓકે, આનો મતલબ શું થશે -6 થઈ જશે 1 plus x raised to -4, right? તો આપણે આનું જોઈએ f of 0 મૂકીને વેલ્યુ જોઈએ આપણે f of 0 શું મળશે આપણે, 0 મૂકીએ તો log 1 plus 0 એટલે log 1, log 1 ની વેલ્યુ શું થશે log 1 બરાબર 0, that means f of 0 બરાબર 0, right? અગેન અહીંયા મૂકીએ આપણે f dash 0, અહીંયા 0 મૂકશું શું આવશે 1 upon 1 plus 0, that means 1, right? 1 upon 1, that means 1. Same here, f double dash 0 બરાબર -1 1 plus 0 એટલે 1, 1 નો કોઈ પણ પાવર હોય તો શું થાય 1 જ થશે, એટલે આન્સર શું આવશે -1, right? અગેન અહીંયા આપણે 0 મૂકશું તો શું આવશે 2 into, right, 1, that means triple dash, right, of 0, that means 2, right? 1 plus 0 એટલે 1, 1 નો કોઈ પણ પાવર હોય તો શું થશે 1. સેમ હિયર અહીંયા શું આવશે f નો 4 ટાઈમ ડિફરન્શિએશન ઓફ 0 બરાબર -6, રાઈટ? ઓકે, તો સેમ આપણે આને શું લખી શકીએ 3 ફેક્ટોરિયલ પણ લખી શકીએ -3 ફેક્ટોરિયલ લખી શકીએ 3 to 2 as well as આને આપણે લખી શકીએ 2 ફેક્ટોરિયલ. સેમ તો 5 ટાઈમ ડિફરન્શિએશન કરશો તમને શું આવશે 6 into 4 એટલે 24, જો -4 આગળ આવતો રહેશે -6 and -4 એટલે 24, 1 plus x raised to -5, એને 5 ટાઈમ આપણે લેશું of 0 બરાબર શું આવશે આપણો આન્સર 24, that means 4 factorial, right? 4 into 3 into 2, that means 24, right? અને વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ આપણે મેક્લર સિરીઝમાં. So we have f of x બરાબર હવે આપણે ઉપર લખી નાખીએ તો નીચે આપણે સિરીઝ લખી શકીએ, રાઈટ? f dash 0 બરાબર 1, f of 0 બરાબર 0, f dash 0 બરાબર 1, f double dash 0 બરાબર -1, right? f triple dash 0 બરાબર 2 factorial, f 4 time differentiation of 0 બરાબર -3 factorial and -1 into 3 factorial રાખીએ આપણે, and f of 5 time of 0 બરાબર 4 factorial, right? So we write the Maclaurin series is f of x બરાબર f of 0 x into f dash 0 x square by 2 factorial f double dash 0 x
cube by 3 factorial where triple dash 0 as well as x raised to 4 by 4 factorial 4 time right of 0 and x raised to 5 by 5 factorial 5 time differentiation of 0 right value substitute કરીએ f of x એટલે log 1 plus x f of x એટલે શું ચાલુ હશે log 1 plus x f of 0 that means 0 right ના કેન્સલ થઈ જશે અહીંયા શું આવશે f dash 0 એટલે 1 that means x remaining અહીંયા શું આવશે f double dash 0 બરાબર શું છે -1 that means minus x square by 2 factorial or 2 right same thing okay here f triple dash 0 બરાબર શું થશે 2 factorial right so we can write x cube by 3 factorial તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો f triple dash 0 બરાબર શું છે 2 factorial છે આપણી પાસે right 3 factorial તમે 3 into 2 into 1 right but 2 factorial તમે મેન્શન કરી શકો 3 into 2 factorial right 2 factorial cancel તો શું આવશે x cube by 3 અહીંયા શું આવશે માઈનસ સાઇન છે તો માઈનસ લઈ આગળ x raised to 4 by 4 factorial આપણે આ રીતે પણ લખી શકાશે 4 into 3 factorial અને અહીંયા શું છે આપણી પાસે ઉપર into 3 factorial right માઈનસ સાઇન આપણે શું લીધી આગળ લઈ લીધી આ બંને કેન્સલ થઈ જશે સેમ વે આગળ અહીંયા પણ સેમ જ આવશે x raised to 5 by 5 factorial આપણે શું લખશું 5 into 4 factorial અને આ શું છે આગળ into 4 factorial બંને કેન્સલ આપણે આ શું કામ લખીએ છીએ ઉપર એ ટાઈપનું સ્ટેપ છે આપણે કેન્સલ થઈ શકે રાઈટ તો લાસ્ટ આન્સર શું છે આપણી પાસે સિરીઝ x - x² by 2 plus x³ by 3 minus x raised to 4 by 4 plus x raised to 5 by 5 and so on આ શું છે ફાઇનલ આન્સર આપણે log 1 plus x ને મેકલન સિરીઝ થી એક્સપાન્ડ કર્યું રાઈટ નાઉ લેટ્સ ધ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ એક્ઝામ્પલ 2 જોઈએ Now, example 2 je આપણું f of x બરાબર sec x. Example 2 f of x બરાબર sec x. Right? અને expand કરવાનું છે using Maclaurin series. Right? Equation બધાના same છે. Expand using Maclaurin series up to x raised to power of x. Up to power of x raised to 4 right x raised to 4 આવે ત્યારે તમારે એનો ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લઈએ f dash x sec x શું થશે sec x tan x ડિફરન્શિએશન જોજો તમે sec x શું થાય sec x tan x શું થશે sec square x tan x નો ડિફરન્શિએશન શું છે તો કે sec square x બીજું આમાં યુઝ થશે તમારું અહીંયા લખી નાખજો sec x tan x નું છે તમારી પાસે સોરી sec x નું શું છે ડિફરન્શિએશન okay sec x tan x right અને બીજો આવશે તમારી પાસે uv નો રૂલ right u into v ડિફરન્શિએશન આનું થાય u dash v plus u v dash u into v right ત્રણનો યુઝ થશે આમાં હવે ડબલ ડેશ x લઈએ આપણે તો એમાં uv નો રૂલ લાગુ પડશે તો ફર્સ્ટ u dash કરીએ આપણે ધેટ મીન્સ sec x શું થશે sec x tan x right sec x tan x અને tan x શું થશે કોન્સ્ટન્ટ રાઈટ આપણે ફર્સ્ટ તો કર્યું સેકન્ડ કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યો પ્લસ ફર્સ્ટ કોન્સ્ટન્ટ રાખી આપણે એઝ ઇટ ઇઝ tan x શું થશે sec square x રાઈટ sec square x ઓકે uv નો રૂલ યુઝ કર્યો છે આપણે રાઈટ હવે આપણે આને કેવી રીતે લખી શકીએ sec cube x બરાબર sec x tan square x plus sec cube x રાઈટ અહીંયા પણ u નો રૂલ લાગુ પડશે બેટર હું tan square x ને sec square x માં ટ્રાન્સફર કરું તો તમે કરી શકો છો tan square x એટલે અહીંયા લખી શકીએ આપણે 1 plus tan square x બરાબર sec square x that means tan square x બરાબર sec square x minus 1 રાઈટ લખાશે અને tan square x બરાબર શું લખું તો કે sec x sec square x minus 1 plus sec cube x right તો અહીંયા આપણે અલગ કરી નાખીએ તો that means
sec cube x minus sec x plus sec cube x. Sec cube x plus sec cube x શું થશે 2 sec cube x, right? 2 time minus sec x, right? અને આપણે શોર્ટ માં લખ્યું 2 sec cube x minus sec x. તો લખી નાખું છું એ બતાવે 2 sec cube x minus sec x. રેડી રાખી બધું, રાઈટ? થર્ડ ટાઈમ ડિફરન્શિએશન કરીએ તો શું થશે થર્ડ ટાઈમ ડિફરન્શિએશન? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે કોઈ પણ હોય ધારો કે x રેઝ ટુ n નું આપણે nx n 1 કરવું પડે જેને x નું ડિફરન્શિએશન અહીંયા આવે, રાઈટ? તો સેમ વે sec cube x નું પહેલા શું થશે nx n 1, રાઈટ? આપણે x કીધો પહેલા તો શું થયું 3 sec square x. જેને x સ્ક્વેર નું ડિફરન્શિએશન ધેટ મીન્સ sec x નું ડિફરન્શિએશન શું થશે તો કે sec x tan x, રાઈટ? x ની જગ્યાએ શું યાદ પાસે તો કે sec છે, રાઈટ? તો sec square x નું પહેલા શું કર્યું આપણે sec cube નું તો કે 3 sec square x, રાઈટ? અહીં ઇન્ટુ આવશે બંને વચ્ચે એઝ વેલ એઝ sec x નું પછી આપણે ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે sec x tan x જેને x કયો એનું ડિફરન્શિએશન. અગેન સામેની સાઈડ શું યાદ પાસે sec x નું શું થશે sec x tan x, right? અહીંયા શું આવશે 6 sec square sec cube x આવશે, right? And tan x minus sec x tan x, right? Now next જોઈએ આપણે એ લખી નાખું 6 sec cube x tan x minus sec x tan x. Again last time fifth time fourth time differentiation because of our x raised to power of 4 સુધી જવાનું maybe 5 time પણ કરવું પડે, right? તો અહીંયા શું આવશે u નો રૂલ આવશે 6 રાખીએ આપણે તો અહીંયા શું આવશે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આનું કરીએ આપણે ડિફરન્શિએશન અને કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ, રાઈટ? tan x કેમ ન રાખું છું શું કરું છું sec cube x નું શું થશે 3 sec square x sec x નું શું થશે તો કે sec x tan x, રાઈટ? પ્લસ હવે આપણે sec cube x એમનો રાખીએ tan x નું શું થશે sec square x, રાઈટ? અગેન સેકન્ડ sec x એમનો રાખીએ આપણે તો tan x નું શું થશે sec square x, રાઈટ? માઈનસ આગળ અને પ્લસ, રાઈટ? અંદરની સાઈડ માઈનસ સાઈન બહાર રાખીએ બ્રેકેટ્સ કરી નાખીએ. હવે આપણે tan x એમનો રાખીએ તો sec x નું શું થશે sec x tan x, રાઈટ? હવે તમે બધાને મલ્ટીપ્લિકેશન કરીને સોર્ટ આઉટ કરી શકો છો, રાઈટ? 6 અહીંયા શું આવશે tan square sec cube x that means 3 છે એટલે 18 sec શું આવશે cube x and tan square x plus અહીંયા શું આવશે 6 sec raised to 5x 5 times 3 plus 2 એટલે 5 minus sec cube x આપણો સાઈન શું થશે માઈનસ સાઈન થશે it means sec x tan square x, right? એ ફોર્થ ટાઈમ ડિફરન્શિએશન હતું. ફિફ્થ ટાઈમ કરવાનું છે હવે આપણે આ કેસે કરવાનું છે that means આપણે f(0) f'0 બધા મળી જાય. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ f(0) શું થશે અહીંયા આપણે 0 મૂકીએ તો sec 0 ની વેલ્યુ શું થશે 1 અને tan 0 ની 0. એ પણ તમારે યાદ રાખવાની રહેશે કે sec 0 ની વેલ્યુ છે 0 સોરી sec 0 ની વેલ્યુ છે 1 અને tan 0 બરાબર 0, રાઈટ? આ યાદ રાખજો sec 0 બરાબર 1 અને tan 0 બરાબર 0, રાઈટ? એ મૂકી નાખો છું અહીંયા f(0) લઈએ આપણે 0 મૂકીએ તો sec 0 બરાબર શું આવશે 1, રાઈટ? તો અહીંયા f'0 મૂકીએ આપણે અહીંયા 0 મૂકશું તો શું આવશે tan 0 0. તો આપણું સ્ટેપ શું થઈ જશે 0 f'0 અહીંયા 0 મૂકશું તો શું આવશે sec 0 એટલે 1 અને 2 minus 1 એટલે શું આવશે 1. અગેન અહીંયા 0 મૂકશું f'0 બરાબર શું થઈ જશે tan 0 0 લાસ્ટ સ્ટેપ 0 અહીંયા પણ 0 થઈ જશે, રાઈટ? આ પણ શું આવશે 0.
f નું 4 ટાઈમ ડિફરન્શિએશન ઓફ 0 અહીંયા મૂકીએ આપણે 0 આ સ્ટેપ 0 થઈ ગયું અહીંયા રહેશે 6 રહેશે રાઈટ અહીંયા શું રહેશે -1 આ નીકળી જશે બરાબર 10 0 0 6 1 એટલે 5 રાઈટ ઓકે now આ બધી વેલ્યુ આપણે ક્યાં મૂકશું મેકલન સિરીઝમાં રાઈટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ના ઉપર લખી નાખીએ આપણે f triple dash 0 બરાબર 0 અને f 4 times 0 ડિફરન્શિએશન 5 રાઈટ હવે આપણે સિરીઝમાં મૂકી દઈએ આપણે that means f of x બરાબર સિરીઝ છે આપણી f of 0 x into f dash 0 x square by 2 factorial f double dash 0 x cube by 3 factorial f triple dash 0 and x raised to 4 by 4 factorial f 4 time of 0 right power of x raised to 4 સુધી જવાનું છે આપણે that's why આપણે કેટલી ડિફરન્શિએશન કર્યા 4 time right now f of 0 ની વેલ્યુ શું છે 1 1 કે આપણે x into f dash 0 એટલે 0 આ સ્ટેપ શું થઈ જશે 0 right now x square by 2 factorial અને f double dash 0 શું જડ બસે 1 તો અહીંયા શું રહેશે x square by 2 factorial triple dash શું છે 0 છે આ શું થશે 0 અને 4 times શું જડ બસે 5 so x raised to 4 upon 4 factorial into 5 so answer શું રહેશે 1 plus x square by 2 factorial plus 5 x raised to 4 by 4 factorial right this is your final answer expand using Maclaurin series right second જોયું આપણે next sum જોઈએ આપણે f of x e raised to x upon e raised to x plus 1 e raised to x upon example 3 e raised to x plus 1 power of up to x cube right 3 time કરવાનું છે આપણે ડિફરન્શિએશન power of x up to x cube right using Maclaurin series expand these things using Maclaurin series so f of x છે આપણે f dash x find out કરશું અહીં u by v નો રૂલ લાગુ પડશે u by v નું ડિફરન્શિએશન છેદમાં છેદનો વર્ગ અંશમાં છેદ m નામ અંશનું ડિફરન્શિએશન માઈનસ અંશ m નો છેદનું ડિફરન્શિએશન right u dash v minus v dash u upon v square right અહીંયા આપણે યુઝ કરીએ e raised to x plus 1 નો સ્ક્વેર e raised to x અહીં e raised to x plus 1 m નામ e raised to x નું ડિફરન્શિએશન શું થશે e raised to x નું ડિફરન્શિએશન e raised to x minus e raised to x m નું રાખીએ આનું ડિફરન્શિએશન શું થાય તો e raised to x plus 0 1 નું શું થાય 0 right so e raised to x into e raised to x એટલે શું થશે e raised to 2x plus e raised to x પાવર નો શું થાય સરવાળો અહીંયા પણ શું થશે સરવાળો એટલે that means શું થશે e raised to 2x so અહીંયા શું થશે 2 e raised to x right 2 times e raised to x into e raised to x e raised to x okay same જ છે nothing to change right into e raised to x into e raised to x બેઝ ચેન્જ છે પાવર નો શું થાય સરવાળો તો આપણને કેન્સલ થઈ જશે નીચે શું આવશે આપણી પાસે e raised to x plus 1 નો હોલ સ્ક્વેર તો ફાઇનલ તમને શું બચશે e raised to x upon e raised to x plus 1 નો સ્ક્વેર રાઈટ અહીંયા આપણે મેન્શન કરી દઈએ e raised to x plus 1 નો સ્ક્વેર રાઈટ સેકન્ડ ટાઈમ ડિફરન્શિએશન કરીએ આપણે the same way e raised to x plus 1 નો સ્ક્વેર into સ્ક્વેર તો છે that means 4 times થશે right v square કરશો શું થશે 4 times right અંશમાં છે એમનો that means e raised to x plus 1 નો square as it is e raised to x નો ડિફરન્શિએશન e raised to x minus e raised to x m નો તો આનો ડિફરન્શિએશન શું થાય e raised to x plus 1 નો સ્ક્વેર નો તો 2 e raised to x plus 1 અને e raised to x નો e raised to x right કઈ રીતના ઓકે e raised to x plus 1 નો સ્ક્વેર છે તો પેલા 2 એને આને x કેસું આપણે x raised to n નું શું થશે nx n minus 1 that means right તો જેને x કયો એનો ડિફરન્શિએશન એટલે આનો ડિફરન્શિએશન શું થશે તો કે e raised to x plus 0 એટલે e raised to x right
So अलग करना है ब्रैकेट्स e raised to x એની કોમન નીકળશે રાઈટ અહીંયા આવશે આપણી પાસે e raised to x plus 1 into e raised to x minus અહીંયા શું થશે 2 e raised to 2x રાઈટ આ કોમન લઈ લીધો આપણે બહાર e raised to x into e raised to x એટલે e raised to 2x અહીંયા આવશે આપણી પાસે e raised to x plus 1 નો power of 4 રાઈટ અને કેન્સલ કરીએ આપણે તો એ શું આવશે ક્યુબ અહીં અંદર શું આવશે e raised to 2x અહીંયા આવશે e raised to 2x plus e raised to x minus 2 e raised to 2x upon e raised to x plus 1 નો ક્યુબ રાઈટ તો ફાઇનલ આન્સર શું રહેશે આપણો તો કે આ બંનેમાંથી ઓછું થઈ જશે તો e raised to x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1 નો ક્યુબ રાઈટ તો આપણો ફાઇનલ આન્સર હશે f ડબલ ડેશ x નો એક પાવર ઓછો થઈ જશે રાઈટ નાઉ third time differentiation કરીએ આપણે f triple dash x same way છેદમાં છેદનો વર્ગ that means 3 into 2 એટલે 6 થશે right again અંશમાં છેદ એમનો એટલે e raised to x plus 1 એનો ક્યુબ e raised to x આનો ડિફરન્શિએશન e raised to x નો e raised to x minus 2 e raised to 2x આનો ડિફરન્શિએશન આખા રાઈટ આ એનો એઝ ઇટ ઇઝ હશે ઉપર આનો ડિફરન્શિએશન e raised to x નો e raised to x અને અહીંયા શું થશે 2x નો શું આવશે આગળ 2 રાઈટ 2x ડિફરન્શિએશન કરવું પડશે બાજુમાં 2x નો શું થશે 2 માઈનસ આ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે તો e raised to x minus e raised to 2x રાઈટ આનો ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે તો x raised to n નું શું થાય nx n minus 1 રાઈટ એ રીતે લખશું આપણે 3 e raised to x plus 1 નો સ્ક્વેર અગેન હવે આનું ડિફરન્શિએશન કરવાનું કોનું e raised to x plus 1 નું તો એનું શું થશે તો e raised to x રાઈટ તો એક્સપાન્ડ અલગ કરી નાખીએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે કોમન લઈ શકશો e raised to x plus 1 નો હોલ સ્ક્વેર રાઈટ તો શું આવશે સ્ક્વેર બાર નીકળી જશે તો અહીંયા શું આવશે તો કે e raised to x plus 1 અહીંયા શું થશે તો કે e raised to x minus 2 e raised to 2x minus અહીંયા બાર નીકળી ગયું સ્ક્વેર એટલે અહીંયા આવશે e raised to x minus e raised to 2x અહીંયા આવશે 3 e raised to x right now નીચે શું હશે તો e raised to x plus 1 ને power of 6 કેન્સલ થશે એટલે અહીંયા શું આવશે power of 4 right now આપણે આને કેન્સલ કરી નાખીએ અહીંયા લખી નાખીએ that means શું આવશે અહીંયા triple dash of x બરાબર ફાઇનલ આન્સર is e raised to 2x right અને આની સાથે લઈએ તો minus 2 e raised to e into e raised to 3x right plus e raised to x 1 વાળી સાથે that means minus 2 e raised to 2x minus sign that means e raised to x into e raised to x એટલે e raised to 2x minus 3 e raised to 2x minus minus plus so આવશે e raised to 2x એટલે 2x plus x e raised to 3x 3 e raised to 3x right which is the same e raised to x plus 1 raised to 4 right કેન્સલ થતો આવી જોઈ લઈએ આપણે હવે આપણી પાસે e raised to 2x e raised to x e raised to 3x થયું right and 3 e raised to 2x ક્યુ લેશે પાવર જે હોય તમારે સેમ હોય લેવાના છે ફર્સ્ટ આ e raised to 2x and this ones and this one right જેના e raised to 2x પાવર સેમ હોય આપણે ફર્સ્ટ લેવાના right તો શું આવ્યું e raised to 2x e raised to 2x એટલે શું થયું minus 3 ને 5 5 વધી ગયો તો 4 e raised to 2x right again 3x and 3x that means e raised to 3x 3 માંથી લઈ જશો તો 8
plus e raised to x plus 1 નો raised to 4 રાઈટ અહીંયા હવે આપણે શું કરશું આ ફાઇનલ આન્સર હવે આપણે f(0) f'(0) વેલ્યુ મૂકશું 0 that means f(0) મૂકશું તો શું આવશે આપણી પાસે e raised to 0 એટલે 1 e raised to 0 એટલે શું થશે 1 અહીંયા પણ 1 plus 1 એટલે 1/2 રાઈટ f'(0) અહીંયા શું આવશે 1 અહીંયા e raised to 0 એટલે 1 1 plus 1 2 નો સ્ક્વેર એટલે 1/4 right again અહીંયા ઓકે અહીંયા શું આવશે f'(0) બરાબર રાઈટ e raised to 0 એટલે 1 અહીંયા e raised to 0 એટલે 1 1 minus 1 શું થઈ જશે 0 હવે આવશે આપણી પાસે f'(0) અહીંયા જો તો 3 ને 5 માંથી 1 જાય તો 4 પણ માઈનસ આવશે સાઈન બીકોઝ આ બંને માઈનસ સાઈન ધેટ્સ વાય રાઈટ આપણે મુખ્ય વેલ્યુ એ 0 લે 0 મૂકશું તો શું આવશે -4 રાઈટ e raised to 0 એટલે 1 એટલે -4 અહીંયા આવશે આપણી પાસે બતાવીએ આપણે -4 e raised to 0 એટલે 1 also e raised to 0 એટલે 1 રાઈટ નીચે શું આવશે e raised to 0 એટલે 1 1 plus 1 2 2 raised to 4 32 right 2 raised to 4 કેટલા થાય 16 થાય 2 raised to 4 એટલે 2 4 તો 8 16 right okay now આ કેટલા આવશે -2/16 that means -1/8 right આ બધા આન્સર આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ सीरीज में અહીંયા આપણે લખી નાખીએ f'(0) બરાબર શું આવ્યો પાસે -1/8 રાઈટ ને f'(0) બરાબર 0 રાઈટ તો આપણે સિરીઝ લખીએ f(x) બરાબર f(0) x f'(0) plus x square by 2 factorial f'(0) x cube by 3 factorial f'(0) right power of x cube સુધી જવાનું તો આપણે that's why f(0) શું જવાબ આવશે 1/2 plus x as it is f'(0) શું જવાબ આવશે 1/4 plus x square by 2 factorial as it is f'(0) બરાબર 0 તો આ સ્ટેપ નીકળી જશે x cube by 3 factorial f'(0) બરાબર શું છે -1/8 right f of x શું જવાબ આવશે e raised to x upon e raised to x plus 1 right તો આપણો આન્સર શું આવશે ફાઇનલ 1/2 x by 4 અહીંયા શું છે માઈનસ સાઇન x cube 3 factorial 3 into 2 6 into 8 એટલે 48 તો તમારો ફાઇનલ આન્સર power of x cube right